अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिस सबीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पमिना मोहब्बत सर दुरूद शरीफ उड़ान दे के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर लरे नज़दीन रातलुनको मशरानो कशरानो स्पिनगिरो बुजुर्गानो नौजवानानो तासु टोलो तज़ खुश आमदीद हर कलेवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो, कुरान मजीद सूरह माइदा आयत नंबर 31 यानी 31 नंबर पशपगम सिपारा के द सूरह माइदा आयत में तासु तरमख उड़ान देखो दिर बेहतरीन जामे माने आयत ते एकाश चमुंगा द कुरान मजीद आयतुनो शान नुज़ूल कुरान मजीद आयतुनो वजाहत बांदे खबर शो च दा कुरान मुंग तसवाई वदे आयत के अल्लाह जल्ल जलालुहु दे कामयाबी द्रे उसूल जिक्र करी दे। नन सबा हर सड़ा कामयाबी गवाड़ी दे दुनिया हम कामयाबी गवाड़ो आखिरत हम कामयाबी गवाड़ो। दुनिया कामयाबी पर मुंग कोशिश को खुद आखिरत कामयाबी पर मुंग कोशिश न को। हालांकि दा दुनिया जुंद चदे दा आखिरत जुंद पर निस्बत सर दुमरा न दे लका समंदर के दस्तने पसर चूबरा वाले खमुंगा नादानानी दुनिया मुलिदले दा आखिरत मोना दलिदले देले जाता मुंगा दुनिया पारा कोशिश को आखिरत पारा कोशिश न को। अल्लाह रब्बे करीम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह न वो यरे गए, अल्लाह यरज़ान ता शामिल है उस दा जमुंगा अवलना है जुज़ दे आयत च दे अल्लाह यारा नन मुंग प मुआशरा के सोचो को अफरा तफरी दे बेचैनी दा हर सड़ा परेशान दे और यौमन पजाए द्रे मन बोझ प ओगो ही खो दे दे एगे इवो वजह दादा चे जमुंग मुंग दे पखपल जान बांधे सोचो को चे जमा सुमरा मामलात दे वदे जमा मामलातों के दा अल्लाह यरश्ता औ कनिश्ता। अल्लाह यारा बपस एतबार सरी अल्लाह यारा बदा सिनी चिता मा गुगुनु युस जी अल्लाह मा पतोबो तो बदा अल्लाह यारा पदा से एतबार सरा चितदा कार कम कवे पदे के खो इस्लामी उसूल मौजूद दे। इस्लाम इवा कायदा इवा ज़ाबिता यो कानून ता बयान कड़ा दे नो आयत दे कानून पदे ज़ाबिते बांधे रवानी करवाने खो अल्लाह या रश्ता और का इस्लामी कानून ज़ाबिते मुताबिक त नए रवान ब्या तो सुमरा घाट सड़ा वाले नहीं अल्लाह या रनिश्ता ता बयान नूर लग दर तासाना। मिसाल के तौर पर यो उस्ताद पस्कूल के मास्टर दे पस्कूल के द ड्यूटी दे द पारा द ड्यूटी यो टाइम मुकर्रर दे तग और तक बिया दे द अल तक कम पीरियडू न दी बिया प क्लास के दन्ना द यौ माशूम सबक और दल अमीर गरीब फ़र्क न कवल तकड़ा और नालायक फ़र्क न कवल प यो टाइम बांधे दन्ना के दल प यो टाइम बांधे तेरा वतल हर क्लास त दक्का से पाबंदी सर तक स्कूल त पाबंदी सर तक दफ्तर त पाबंदी सर तक खपला ड्यूटी पूरा कवल तद चा माता ते आगा पसे पुश्त त गलत कार हो न के अगर ता वो ड्यूटी वाला करे तो एगे की खियानत हो न के नो ब्या तस शय ब्या अल्लाह यारा देस्ता पजड़किश्ता और कचेर तत पखपल मामला तो बांधे गौर का
تا ته خدای یوه عہده درکړه. نبی علیہ السلام فرمایي نا اهل سړي ته چې عہده میلاو شي نو دی تکبر شروع کی او فرمایي دی آکار خپلو ماتحتو باندې په جبر باندې کوي، په زوره باندې کوي. نو که چېرته د ستا خپل نوکر سره یا کور کې د ستا خپل بیبي سره یا کور کې ستا خپل اولاد سره دکه شانتې رویه وي، بیا الله یره نشته، بیا اسې لګی. صرف او صرف د قرآن مجید د آیت کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دې باندې هم چې مونږ روان شو که نه، د قرآن ټولو آیتونو باندې تا عمل وکړو، په ټولو حدیثونو باندې تا عمل وکړو، صرف په دې باندې لږ غور وکړه کله چې ته یو کار کوې چې آیا دا کار زه کوم په دې کې د الله او الله رسول احکام څه شی دي. نکاح کوم، نکاح زما په کومې طریقې سره ده؟ ها دې نه علاوه زه یو گاډی علمه هغه زه په څه طریقې سره علمه، چاته خو رشوت نه ورکوم چې یاره فلانی ما ته خطا کړه. دقسې ته په یو روډ باندې ډیوټي کوې، ستا ډیوټي معیار څه شی دی؟ اونچ نیچ فرق کوې که نه کوې؟ غریب امیر سره یو شانتې سلوک کوې که نه کوې؟ نن خو الله دې معافي وکړي زموږ ډېرو ځایونو کې جوماتونو کې هم ځایونه مختص شول، څه خلکو جانمازونه ځان سره راخیستي، څه خلکو سره زامنو راخیستي، څه خلکو سره نوکرانو راخیستي، جانماز به واچوي او صاحب به پرې ودرېږي، بس دا د ده ځای شو. ډېرو ځایونو کې دا کیسه وي چې له مخکې نه جانماز ورته واچولی شي، دی به بیا وروستو راځي. دا ولې؟ دا الله یره نشته دی. ایک ہی صف میں کڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. اللہ پکور کے دا اونچ نیچ نشتا، غریب امیر نشتا، سپین او تور نشتا، دنگ کدوال او کم کدوال دا نشتا. اللہ پا نسبان دے اللہ فرمائی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پتاسو کہ اللہ تا ور نزدے آغا سڑائے دے سوک چا پریزگار وی دا اللہ یار لری. نو مونږ د په خپل ځان باندې غور وکړو چې الله یاره زما په کم کم کار کې دی. بس صرف دا پوینټ د قرآن مجید دکه یو جز دی راونیسو زمونږ زندگی به جوړه شي. دویم د کامیابی اصول الله ذکر کوي، فرمای وابتغوا الیه الوسیله، الله طرف ته تاسو وسیله ولټوئ. یاد ساتئ دا دنیا چې دی دا په اسبابو باندې ولاړه ده. کل شیء ما یحتاج الیه، هر هغه یو شیز چې کوم شیز طرف ته سړی محتاجي وي دې ته وسیله ویلی کېږي. زما او ستا دنیا ته د راتګ د وجود ذریعه څه شی دی؟ مور او پلار وسیله شو. زما او ستا لویواله مونږ ته ژبه غږېدار زده کول، مونږ په خپو روانول دا مور او پلار وسیله شو. داسې علم حاصلولو دپاره استاز وسیله، مونځ د الله قرب حاصلولو وسیله شوه، سبب شو. روجه د الله قرب حاصلولو یوه وسیله یو ذریعه شوه. نو زمونږ ډېر شی معاملات دي، بلکې داسې یو عمل هم نشته چې مونږ په هغې کې اسباب نه لټوو، په هر یو شیز کې اسباب. خو بیا الله فرمایي چې څومره تاسو معاملات کوئ په هغو معاملاتو کې دننه تاسو څه شی کوئ؟ اسبابو کې تاسو وسیله لټوئ، وسیله یو سبب لټوئ. نو ما عزتمندو قدرمندو دریم اصول دی به وضاحت ضرورستو کومه. دریم اصول الله جل جلاله دا کامیابی بیان کړلو چې تاسو به کامیابیږئ. وجاهدوا فی سبیله دی یوه خاص معنی ده، یوه عامه معنی ده. خاص معنی دا ده چې تاسو الله په لار کې جهاد کوئ، او عامه معنی دا ده چې تاسو الله په لار کې کوشش کوئ. کوشش فرمائی صد پارا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
وجاهدوا فی سبیله، دا درې احکام درې اصول د ذکر کا څه لپاره؟ فرمای لعلکم تفلحون، لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. نو کامیابی درې اصول الله موږ ته بیان، درې میں بیان کو تاسو الله پلار کے جہاد کوئے. نن مسلمان صحابی تا نبی علیہ السلام فرمائی دا سے وقت پر آشی چھ مسلمان با کٹکیگی، مسلمانو وینے با بئیگی، دا مسلمانو وینے بس قدر نوی. صحابی عرض کے حضور ولی مسلمان با بے سر و سامان وی؟ فرمائی نہ بے سر و سامان بنی، ایٹم بم بوی ورسرا، شاہین بوی ورسرا، غوری بوی ورسرا، ہر قسمہ اسباب بوی ورسرا. بے اولی قربان اسبابوں دیر دی تعداد با کم وی؟ محبوب فرمائی نا تعداد با خڑیر وی. سور لسو کالا مخ کے دینن وقت نقشہ حضور بیان کرے، اسباب با خڑیر وی، خلق با خڑیر وی، خو بیا با مسلمان کٹکی گی دے دے وینے بس قدر نوی. حضور وجہ بسوی محبوب مسلمان وینا بتوئے گی، بل مسلمان با ورطا گوری اسباب با ڈیری ورسرا، ہر سبا مسلمان سر ڈیری، وجہ بس شائی اللہ محبوب یو ٹکائے وکڑو، ہر ویلہ لفظ استعمال کو. صحابی عرض کے قربان تاسو شاید فرمائی تاسو تبا دنیا زندگی خوان در گئی، دنیا زندگی خوان لوجہ نبا تاسو جہاد تا قدم نہ لے. حصہ قلتم الى الارض چا نم تر باندے واقع استلاشی زمکہ با مزان تراکا گی، تاسو پا زمکہ پورے بالکل زان پیوست کے. ولے فرمائی تاسو با دنیا محبت نہ رہے، دنیا محبت. نن یو مسلمان دم راحت درجے ترا غرز دل ہے دے چھتے یو عام سڑائے تن جہاد کولای شے، تن بل سے کولای شے، د کفارو د اغیارو پروڈکٹ خو پریک ده کنه، دوی شیزونه خو ما استعماله وکنه، دا یو جهاد ده، دا یو جهاد ده، مکه و پریک ده چې دوی ته پته ولګي چې نن نسوار الله سوا کاله مخکې کوم مسلمانو هغه هم نن اوس هم دي. خو الله محبوب فرمایي ډیر به وي، اسباب به وي ورسره، خو بیا به دوی تر مخه وینې تویږي، دوی به څه نشي کولی. ولې چې دنیا محبت کې به دوی ډوب شوي، دنیا خوند کې به دوی تللی وي. نن وګوره په مسلمانو باندې اور بل دی، ټوټې ټوټې شو، مکمل خاندانونه ختم شول. خو زمونږ مسلمان صرف تر یوې چغې پورې محدود دی، او بای ته نور څه نشي کولای. عملی طور باندې خو د مشرکینو بایکاټ وکړه کنه، د دشمنانو بایکاټ خو وکړه کنه، با حیثیت یو دکاندار دا پروڈکٹ لزان نه لرې کا، با حیثیت یو گاک دا پروڈکٹ مالا، بس دای زما جهاد دی، دای زما وس رسی، ما نور وس نه رسی. خو افسوس دا دی چې نن مونږه دا هم نشو کولای. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای اے ما صحابو، یو داسې زمانه را روانه ده، صدا سے خلق په دنیا تراشي چې دوی به الله نه تختی، دوی به شهادت نه تختی، دوی به دین باندې ځان قربانولو نه تختی. عرض کی قربان ولې به تختی؟ وایي ځکه به تختی چې دوی ته به دنیا زندگی خوند ورکوي. خوند دا دی چې زمونږ مړی وشي، قسم په خدای په دریم کور کې مونږ چغې اورو، که بوډا سړی ولې نه وشي، که بوډۍ ښځه ولې نه وشي، چې دنیا یې ټوله وکتله هر څه نه تېر را تېر شو، خو بیا هم مونږ چغې وهو. ولې چې مونږ دنیا خوږه کړې ده. مونږ دا نه وایو انا لله و انا الیه راجعون، بېشکه مونږ الله دپاره د طرف ته به ګرځو. یو وي نبی علیه السلام بچای قاسم چې وفات شو، نبی علیه السلام په سترګو مبارکو باندې اوښکې راتوی شي، په مخ را روان دي. صحابي عرض قربان کوي اولا تبکی یا رسول الله، قربان تاسو هم جړا کوئ؟ نبی علیہ السلام فرمائی ہاں هذه رحمه، دا رحمت دی، خو په خولې چغه نه، په خولې چغه ناشکري ده، سترګو نه دې اوښکې ځي، دا رحمت دی. څومره تویولی شي تویوه، خو چغې به نه وایې. چغې په اسلام کې نوحه کول حرام دی. زمونږ خلک نن نوحه کوي. څنګه نن نسور لسوه کاله مخکې مشرکینو به دا طریقه وه چې چټۍ به اچولې وه، ښځې به پې باندې ناستې وې، لرې منځ نه به ښځه ښکاره شوه، په چغو به شوه، په قصد باندې
پوه شوې بیا په چټۍ باندې یوې ښځې یوې ته مخ ورګرځولو بلې به بلې ته ورګرځولو او د دروغو جړا به په پیسو به ښځې میلاو کېدې په پیسو. نن هغه شیز مونږ کنورټ کو یو بلې طریقې ته. څه طریقې ته؟ ودره چې فلاني دو کره ورشم چې جړا وکړم چې خو وایي که چې فلاني مونږ سره په غم کې شریکه ده. غم دې ته وایي چې ته لرې منځ نه چغه ووایې. دا خو د کفارو عادتونه دي. د مسلمانو عادتونه خدا د مسلمان وایي انا لله و انا الیه راجعون. دار فنا نه دار بقا ته مونږ منتقل شو. لاړو مونږ خپل اصل ځای ته، مونږ اصل نعمتو ته. دا ځای خو مونږ دپاره نه دی. نو چې تا دپاره دا ځای اصل نه دی، دې ځای کې به ته پاته کېږې نه. نو چې تا نه مړی وشو نو ته جاړې ولې ورپسې چغې ولې ورپسې وهې؟ جړا کوه رحمت ته، خو چغې خو مه وهه. څوک به زمونږ دا بېوقوف او جاهله قوم سمجاو کوي. بهرحال ما عزتمندو یوه دا معنا ده وجاهدو فی سبیله، الله په لار کې تاسو کوشش کوئ. هارون رشید بادشاه خواته یوه ورځ یو ځوان راغی. هغه وی زه یو مهارت لرمه قربان، یو فن لرمه. فن څه لرمه؟ وایي زه یوه ستن خښه کړمه او 10 قدمه کښېنمه، بله ستن ورګوزاروم او د ستنې په سوري کې د ستنې په سر کې کوم سوری په هغې کې دا ستن خښوم. وایي وکړه تماشه. چې تماشه یې جوړه کړه، معامله خلک یې را غونډ کړل، بس د ستن خښه کړه، لرې منځو ته کېناستو، ستن یې ورګوزار کړ. نو هغه د دومره مهارت و چې هغه ستن د ستنې په سر کې ګیر شو. هارون رشید بادشاه دته 10 دینار د سروي انعام ورکړلو او ورسره جلاد راوغوښتلو. وایي دا یې 10 کوړې ووهه. خلک حیران شو، عجیبه خبره ده. یو طرف ته انعام ورکوي او بل طرف ته څه کوي؟ بل طرف ته کوړې وهي. بادشاه سلامت دا ولې؟ وایي دا انعام دې له چاته ورکوم چې د کوشش کړی دی، د محنت کړی دی، او دا 10 کوړې دې له وجې نه وهمه چې دا کوشش دا محنت فضول دی، څه فایده یې نشته دی. د اسې دا ځان کړولی دی، فضول ځان کړولی دی، نه دنیا فایده شته او نه آخرت فایده شته. دې له جته 10 کوړې وم. الله فرمایي وجاهدوا فی سبیله، تاسو ما په لار کې کوشش کوئ. کوشش ته تا څنګه دی؟ لږ د انسان په خپل ځان باندې سوچ وکړي چې آیا الله عباداتو متعلق یا الله تعالی معاملاتو متعلق الله رب کریم مونږ ته یو قرآن رهبر هادي یو کتاب ښودی دی او هغه کې مونږ ته هر څه بیان کړي دي. نو ما زندگی څنګه دی؟ داسې یو کتاب دی چې الله رب کریم دا هم ذکر کړی دی چې په میږیو باندې مه ورځئ. نو چې دا یې درته ذکر کړي چې په میږیو باندې خپې مه ږدوئ، نو نور بیا ستا څومره فایدې په دې کتاب کې ذکر کړي.